V infinite minus V naught by V infinite minus Vt. Once again, I am repeating. Decomposition of N2O5 is a first order reaction. Similarly, decomposition of H2O2 is also first order reaction. I know only volume of O2 in this reaction or this reaction. If only volume of O2 is known, very in the beginning of the experiment, time t is equal to 0, appudu denoted by V naught. At a particular time, Vt. At the end of the reaction, V infinite. Then how to calculate Ksr? 2.303 by T log V infinite minus V naught by V infinite minus Vt. For example, if V naught is not given in the problem, just you cancel V naught. If V naught and Vt are given, just you cancel V infinite. That's like. This is also important model for objective examinations. I will give you an example for this class. Wait a minute. ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఇచ్చాడు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలోది. బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ వెన్ ట్రీటెడ్ విత్ కాపర్ అండ్ ఆన్ హీటింగ్ వాడే ఇచ్చేసాడు. క్లోరోబెంజీన్ అండ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేవాడు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి. After 10 minutes, volume of N2 is 10 liters. After completion of reaction, volume of nitrogen is 50 liters. I want the rate constant of first order reaction. What is the first order reaction? What is given? After 10 minutes. Oh, Vt ఇచ్చేసాడు. At the end of the reaction, V infinite ఇచ్చేసాడు. Vt is equal to 10 V infinite 50 liters, both are liters. I want K 2.303 by time. ఒక టైం మీకు ఇచ్చింది వాడు 10 minutes. Log V infinite 50 minus V naught. V naught is not given, sir. You can treat it as 0. Very in the beginning of the experiment means before the reaction. V infinite minus Vt particular time అయిన తర్వాత 10. You simplify 2.303 by 10 log 50 by 40. 2.303 by 10 log 5 by 4 అంటే log m by n అంటే అర్థం ఏంటి? log m minus log n log 5 0.6990
minus log 4, and that is 0 point. How much it is? 47, sorry, 6021. Simplify చేయండి. log m by n అంటే log m minus log n. 6990 లో నుంచి 0.6021 you have to subtract 9 6900 completed. On the same model, one more question for you. ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది నాన్న, అందుకనే. The decomposition of N2O5 follows first order. Volume of O2 after 10 minutes is equal to 90 ml. Volume of O2 after completion is 100 ml. Rate constant is dash. Do it all of you. That is your homework. So here Vt is given. This is the V infinite. Time is 10 minutes. You do it. ఎవరు ఆన్సర్ రిపోర్ట్ చేశారు? 0.2303. దట్ ఈస్ రైట్. వెరీ గుడ్. Completed. Next. Just graphical approach.
ఫర్ ఫస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి గ్రాఫ్స్. As you know, the rate constant of first order reaction 2.303 by t log a by a minus x, log a by a minus x. I wanted to plot a graph log a by a minus x versus time t. అంటే y యాక్సిస్ మీద దీన్ని తీసుకోవాలి, దీన్ని x యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలి, అదే కదా. అంటే లాగ్ ఏ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ మాత్రమే ఒకవైపు ఉంచి మిగిలిన అన్నింటిని అటువైపు తీసుకెళ్దామా? ఒకసారి టీ అటువైపు మూవ్ చేయండి. kt is equal to 2.303 log a by a minus x. ఈవెన్ 2.303ని కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తున్నాను, మల్టిప్లై చేసిన ఇటుకు వెళితే డివైడ్ చేస్తుంది. This is on y-axis, time on x-axis. Now it is in the form of y is equal to mx. What is the shape of y is equal to mx? Everybody knows. It is a straight line passes through origin. If you plot this graph, log a by a minus x on y-axis, on x-axis time t. ఇంకా మిగిలింది ఎవరు? m. What is the slope for this? What is the slope? That is equal to slope పొజిషన్ ఎవరున్నారండి? k by 2.303. What is the shape of the graph? Y is equal to mx graph అంటే passes through origin. Sir, from the graph itself, ఈ గ్రాఫ్లో నాకు స్లోప్ కావాలి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు? This straight line making a negative angle with x-axis, the corresponding tan theta value will give you the slope. Any doubt? Any doubt, all of you? And one more graph for you. Log a minus x versus time. అంటే ఓన్లీ లాగ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ మాత్రమే ఒకవైపు ఉంచాం అనుకోండి, దాన్ని y యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం. అంటే ఆ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ని యాజ్ యు నో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లాస్ట్ స్లైడా చందన, ఫాస్ట్గా రాయాలమ్మా, స్పీడ్గా.
k is equal to 2.303 by t log a by a minus x. You just keep log a minus x on one side. Kt by 2.303 is equal to log a by a minus x. If you expand on right side, log m by n log a minus log a minus x. Log a minus log a minus x. Let us move only log a minus x. Let us move only log a minus x. ఈ టర్మ్ ను మాత్రమే లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తా. Is equal to log a. ఈ మైనస్ వాల్యూని తీసుకొచ్చాను. అలాగే kt by 2.303 రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తే ప్లస్ బికమ్స్ మైనస్. ఎనీ డౌట్? మనకు కావలసిన ఈ టర్మ్ అంతా వచ్చేసింది. లాగ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఆన్ వై యాక్సెస్. ఓన్లీ టైమ్ on x-axis. Now it is in the form of y is equal to mx plus c. ఇప్పుడు చెప్పండి, in the place of slope m పొజిషన్ లో ఈ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవరున్నారు? మైనస్ ఏముంది? k by 2.303. In the place of c, what is c? Y intercept. In the place of c, y intercept log a is present. Log a. Understood or not? m పొజిషన్ ఎవరు ఉంది నాన్న? మైనస్ k by 2.303. In the place of y intercept log a. అంటే స్లోప్ నెగటివ్ స్లోప్. నెగటివ్ స్లోప్ మీన్స్ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాను, జాగ్రత్త చూడండి. ఓకే, log a minus x versus time. ఏం కావాలంటారా? రావటం అంటే లింక్ కరెక్ట్గా తెలుసలేదు కనుక. నెగిటివ్ స్లోప్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా ఉంటుంది. తప్పు. పాజిటివ్ స్లోప్ అంటే రైట్ హ్యాండ్తోను, నెగిటివ్ స్లోప్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో అని చెప్పాను. మీకు గుర్తుందో లేదు? అవునా? నెగిటివ్ స్లోప్ అంటే ఎలా వస్తుంది? ఇలా వస్తుంది. ఎస్ ఎస్. ఇఫ్ యూ ఎక్స్ట్రాపులేట్ దిస్ స్ట్రైట్ లైన్, అటు ఇటు పొడిగించుకుంటా వెళ్ళాను. ఎస్, ఇక్కడ టచ్ చేసింది, ఇక్కడ టచ్ చేసింది. If it makes an angle theta,
The value of tan theta will you give you this slope. అంటే మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి స్లోప్ కడతాను, y ఇంటర్సెప్ట్ కడతాను. గ్రాఫ్ నుంచి కట్టు అంటే ఇదిగో tan theta వాల్యూ విల్ గివ్ యూ స్లోప్. గ్రాఫ్ నుంచి y ఇంటర్సెప్ట్ కావాలి. ఇక్కడ y యాక్సెస్ ని ఎక్కడ టచ్ చేసింది? ఇదిగో ఎక్కడ టచ్ చేసింది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు log a. ఇదే y ఇంటర్సెప్ట్. లింక్ కావాలట. ఎవరమ్మా? అర్థమైందో లేదు చూడండి. చాలాసార్లు అడిగినటువంటి పెట్టింది. log a by a minus x versus time, log a minus x versus time. అంటే నువ్వు ఎవరిని ఫస్ట్ ఇస్తున్నారో దాన్ని y యాక్సెస్ మీద తీసుకోవాలి, తర్వాత దాన్ని x యాక్సెస్ మీద తీసుకోవాలి. అంటే ఓన్లీ log a minus x మాత్రమే ఒకవైపు రాసుకునేటట్టు చేసుకోవాలి, మిగిలిన దాన్ని మొత్తాన్ని అటువైపు తీసుకెళ్ళిపో. నీకు కావలసినటువంటి గ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండి. log a minus x వర్సెస్ టైం డ్రా చేయమంటే నువ్వు నీట్గా మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుని నువ్వు డెరైవ్ చేసుకో. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, జాగ్రత్తగా వినండి. నేను ఫస్ట్ ఆర్డర్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. ఫస్ట్ ఆర్డర్లో రేట్ కాన్స్టెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చెప్పాను, లాగరిథమిక్ ఫామ్ చెప్పాను, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్స్ చెప్పాను, ఓకేనా, వాల్యూమ్ బేస్డ్ అలాగే యూనిట్స్ ఆఫ్ కే చెప్పాను, మిగిలిన ఆర్డర్స్కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పాను, గ్రాఫ్ చెప్పాను. ఇప్పుడు హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి చెప్తాను. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ డినోటెడ్ బై టీ హాఫ్. దిస్ ఈజ్ ద ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఏ అంతా అనుకుందాం. ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అంతా అనుకుందాం. ఏ వాడేమంటున్నాడు చూడండి, హాఫ్ సగమే రియాక్ట్ అయ్యింది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే అందులో సగం రియాక్ట్ అయింది, a/2. ఆ రియాక్ట్ అవ్వటానికి ఎంత టైం పడుతుందో, ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సెడ్ టు బి హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్. సార్ చివరికి ఎంత మిగిలింది అంటే సగం మిగిలింది. అంటే ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది, a-a/2. ఏలో హాఫ్ ఏ పోతే హాఫ్ ఏ మిగిలింది. అర్థమైందా లేదా? దానికి పట్టే టైంనే ఉంటారు హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్. వాట్ ఈజ్ హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటే డెఫినేషన్ కూడా అడుగుతాడు. ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అను. లేదు అనుకుంటే the time taken when the initial concentration of reactant becomes half. నేను తీసుకున్న దాంట్లో సగం మిగిలింది. సగం మిగిలింది అంటే సగం రియాక్ట్ అవుతుంది కదా, అంతేనా? డెఫినేషన్ కూడా రాస్తాను, నోట్ చేసుకోండి. ద టైమ్ టేకెన్ when the initial concentration of reactant or reactants become half is called
is called half-life period. Half-life period. Let us substitute the value of a x, a minus x, t in expression k. Substitute the above values in k expression. K expression అంటే ఏంటి? K is equal to first order great constant కి 2.303 by t log a by a minus x. దీంట్లో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. అప్పుడు k is equal to k 2.303 సేమ్. The time for this purpose is called t బదులు ఏం రాయమంటున్నావు? t half log a is a minus x value by తీసుకుంటారండి రాస్తున్నాను సార్. a and a cancel. I want the expression for a t half. అన్నయ్య It is move t half 2.303 by k అంతేగా ఇక్కడ k మల్టిప్లై చేస్తే తీసుకొచ్చాం log 2.303 by k. What is the value of log 2? 0.3. దీనికి విత్డ్రా ఇంకోటి ఏం పెట్టాలి? దీనికి Therefore విత్డ్రా half ఇది life ఇంకోటి ఏం period is పెట్టాలి? equal to, if you multiply it చాలా సార్లు వస్తుందండి 2.303 into 0.301 0.693 by k. This is the mathematical expression used to calculate half-life period. మీరు ఎక్కడైనా గమనించారో లేదో చూడండి. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏ కానీ ఎక్స్ కానీ ఏ మైనస్ ఎక్స్ కానీ మూడిట్లో ఒక్క వాల్యూ అని ఉందని చూడండి. కే ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ ఉందా? లేదు. 20,000 తీసుకుంటారండి ఫర్ ఎ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. నేను మాట్లాడుతున్న ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ గురించి. ఫర్ ఎ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ half life period independent on initial concentration. అనొచ్చా? అంటే హాఫ్ లైఫ్కి ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్కి సంబంధము లేదు. ఏ పవర్ 0 1/a/0 ఎందుకు వేసిన మీకు ఒక్క నిమిషం. అంటే a/0 అంటే 1ఏగా 1/1 ఈజ్ ఈక్వల్ 1ఏగా. అంటే ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిపెండ్ అవ్వటం లేదు. ఒకసారి ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ అడిగాడండి. ఎంత సరదాగా అడిగాడు చూడండి. A gives products. A gives products is a first order reaction. When initial concentration of reactant is doubled, then half life becomes dash. Sir, first order ki half life ki initial concentration ki ఏమైనా డిపెండ్ అవుతుంది? ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏమన్నా మారుతుందా? ఏమీ మారదు, సేమ్. ఇంకోసారి ఏమడిగాడు తెలుసా? ఏ గివ్స్ ప్రోడక్ట్స్ వాడే ఇచ్చాడు. When initial concentration of reactants are doubled, half life becomes same. Then what is the order అని అడిగాడు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రివర్స్లో.
అంటే కే తెలిస్తే హాఫ్ లైఫ్ కట్టొచ్చు అనమాట, అంతేగా. నెక్స్ట్ బాగానే ఉంది, ఫస్ట్ ఆర్డర్ వరకు ఓకే. వాట్ అబౌట్ ఫర్ అదర్స్? ఇప్పుడు యూనిట్స్ ఆఫ్ కే ఫస్ట్ ఆర్డర్కి ఎంత అంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్ అన్నాం, మిగిలిన వాటికి సెకండ్ ఇన్వర్స్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ పవర్ n-1 అన్న. అలాగే మిగిలిన ఆర్డర్స్కి హాఫ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్? half life is independent on initial concentration, a power 0. But if you observe second order, half life is inversely proportional to initial concentration power 1. ఓహో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కాబట్టి 0నా, సెకండ్ ఆర్డర్కి అయితే 1నా, థర్డ్ ఆర్డర్కి రా. ఈ పాటికి మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్, ఎస్ ఎస్ సార్, 0 ఆర్డర్కి అయితే ఎంత సార్? 1 ఉంటే 0 వేసు, 2 ఉంటే 1 వేసు, 3 ఉంటే 2 వేసు, 0 ఉన్నప్పుడు పవర్ -1. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఇన్ దిస్ సిరీస్ ఐ వాంట్ ఫర్ nth ఆర్డర్ వాట్ వుడ్ బి ది హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్, ఏ పవర్ n-1. యు ఆర్ రైట్ అమృత. ఫర్ nth చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మాత్రం, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్, ఫర్ అదర్స్ దెన్ వాట్ విల్ బి ది. From these values, it is revealed that I wanted to draw the graphs for first order, for second order, for third order, half-life period versus initial concentration of reactants. For first order, tell me. Independent. చూసారుగా, independent on initial concentration. For second order, ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం. సెకండ్ ఆర్డర్ హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ వర్సెస్ 1/a నా, 1/a. వన్ బై ఏకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్. గో ఫర్ థర్డ్ ఆర్డర్, वन बाई ए स्क्वेयर का passes through origin. Sir, what about for zero order variety? For zero order, half life period చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ పవర్ -1 అంటే న్యూమరేటర్ మూవ్ చేస్తే పవర్ ఏ. ఓ, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, అంతేగా, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, ఇంకెవరికి లేదు చూడండి అలాగా. half life period is directly proportional to initial concentration for zero order. స్పెషల్గా జీరో ఆర్డర్ గురించి మనం స్టడీ చేయాలి, అంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అన్నీ ఒక చోటన చెక్ చేస్తున్నాం.
అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ అదర్ ఆర్డర్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్, దీన్ని నేను మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను. For nth order, half life period is proportional to 1 by a power n minus 1. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్ us కన్సిడర్ టూ రియాక్షన్స్ హాఫ్ లైఫ్ T1 T2 అనుకుంటా. హాఫ్ లైఫ్స్ని T1 T2 అనుకుంటా. ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ని A1 A2 అనుకుంటాను. హాఫ్ లైఫ్స్ ఏమో T1 T2, ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ A1 A2. n అంటే ఆర్డర్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అప్లై చేయి. T1 ప్రపోర్షనల్ టు 1 by A1 పవర్ n minus 1. ఫర్ సెకండ్ రియాక్షన్ T2 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by A2 పవర్ n minus 1. ఐ వాంట్ T1 by T2. T1 by T2 వేసాను అంటే దీని హాఫ్ లైఫ్ బై దీని హాఫ్ లైఫ్ వేసాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 1 by ఇది బై 1 by ఇది అంటే A2 పవర్ n minus 1 by A1 పవర్ n minus 1. That means T1 by T2 is equal to A2 by A1 whole power n minus 1. This is the expression used to calculate order. అంటే రెండు హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చాడు T1 T2లు, రెండు ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు A1 A2లు. ఆర్డర్ ఎంత? n అంటే వేరియనీస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయించండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఏం చేశాడంటే దీనికి లాగరిథమిక్ అటు ఇటు అప్లై చేసి ఆర్డర్కి ఎన్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అన్నాడు. టేకింగ్ లాగరిథమ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. లాగ్ m బై n అంటే లాగ్ T1 మైనస్ లాగ్ T2 log of A2 by A1 whole power n minus 1. log A power m అంటే m log n రాయొచ్చుగా, పవర్ని ఎలా రాయొచ్చు? n minus 1 log A2 by A1 రాయొచ్చుగా. n minus 1 into log m n అంటే m by n అంటే log A2 minus log A1. What would be the value of n minus 1? log T1 minus log T2 by log A2 minus log A1. Sorry, if you want to find out the value of n, minus 1 becomes a plus 1. ఇలా కూడా ఈ ఫార్ములాను కూడా అడగడం జరిగిందండి ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో. వేరియనీస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఓకేనా సార్? రేపొద్దుట వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి, అన్నిటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేద్దాం. ఏ టాపిక్ ఆ టాపిక్, ఏ మోడల్ కా మోడల్ ఆబ్జెక్టివ్తో సహా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోదాం. సో డోంట్ మిస్ ద క్లాసెస్. దిస్ ఈజ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. మీకు తెలుసు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అంటే క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకునేటువంటి సబ్జెక్ట్. దీనిని మిస్ అయితే మీరు ఇబ్బంది పడతారు. పైగా ఆబ్జెక్టివ్ స్టడీ మెటీరియల్ మల్టీ కలర్ది ఈసారి రివైజ్డ్ మెటీరియల్ వేయించాం. విత్ ఆల్ న్యూ టాపిక్స్ అండ్ ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఆఫీస్ రూమ్లో ఇవాళ నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది. కావాల్సిన వాళ్ళు వచ్చి తీసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి ఏంటంటే ప్రాబ్లం డిక్టేట్ చేయటం ఉండదు. డైరెక్ట్గా ఎవరి దగ్గర బుక్ దగ్గర పెట్టుకుంటే నేను క్వశ్చన్ నెంబర్లు చెప్పుకుంటా ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతాను. దట్ రెడ్యూసెస్ ద టైం. ఓకే, బాయ్.